بارے میں دیکھا تھا. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ایک صنف سخن ہے جس کا نام ہے مرثیہ. جتنا درد اور اثر اردو مرثیے میں پایا جاتا ہے شاید ہی کسی اور صنف سخن میں پایا جاتا ہو. مرثیہ وہ پرتاثیر آواز ہے جو کسی دکھی دل سے بے ساختہ نکلتی ہے اور دلوں میں اثر جاتی ہے. مرثیہ کہتے ہیں شاعری کی اس صنف کو جس میں کسی مرنے والے کی تعریف کی گئی ہو اور اس کی موت پر اظہار غم کیا گیا ہو. مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ کسی کی موت پر رونا. جب اس لفظ کا استعمال شروع ہوا اس وقت صرف شخصی مرثیے موجود تھے. سانح کربلا سے یعنی کربلا کے واقعے سے متعلق مرثیے بعد میں لکھے گئے اور ہماری زبان میں اس کا اتنا رواج ہوا کہ مرثیے کا ذکر آئے تو ہمارے ذہن میں کسی شخص کے مرثیے کی طرف نہیں بلکہ کربلائی مرثیے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ہمارا ذہن. کربلائی مرثیے کا دامن بہت وسیع ہے. اس میں صرف اظہار غم اور مرنے والے کی تعریف و توصیف ہی نہیں بلکہ سانح کربلا سے متعلق تمام واقعات ہوتے ہیں. مثلا حسینی قافلے کی مدینے سے روانگی، پھر جناب حور کا راستہ روکنا، میدان کربلا میں پہنچ کر خیمے نصب کرنا، وہاں کے مختلف مناظر، جنگ اور شہادت. یہی نہیں بلکہ حضرت قاسم کی شادی کا ذکر بھی کربلائی مرثیے کا ایک اہم حصہ ہے. حیت کے لحاظ سے مرثیے کی کوئی خاص حیت یا فارم نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی پابندی لازم ہے، بلکہ غزل، قطع، رباعی، مخمس، مسدس، مربع کسی فارم میں بھی مرثیے کو کہا جا سکتا ہے. مرثیے کو دراصل اس کے فارم سے نہیں بلکہ موضوع سے پہچانا جاتا ہے. ابتدائی دور میں بہت سے مرثیے غزل کی شکل میں لکھے گئے. خود غالب نے عارف کا مرثیہ غزل کی شکل میں لکھا. اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں کے عنوان سے اپنی ماں کا مرثیہ لکھا جو مثنوی فارم میں لکھا. آخرکار مسدس سب سے زیادہ اور موضوع حیت ٹھہری اور رواج بھی پایا. اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. 4 مصرے ایک قافیہ و ردیف میں اور باقی 2 مصرے مختلف قافیہ و ردیف میں. مثال دیکھتے ہیں. فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گلچاک گریباں ہے صبا خاک بسر ہے. گلرو صفت گنچا کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. اجزائے مرثیہ کے جو جز ہے میر کے زمانے تک پہنچتے یہ اجزائے ترکیبی متعین ہو چکے تھے، جس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے چہرہ. مرثیے کی شروع کے وہ بند جو تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں، اس میں عام طور پر ایسے مضامین پیش کیے جاتے ہیں جن کا مرثیے کے بنیادی موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. بعض مرثیہ نگاروں نے حمد و ثنا، نعت رسول پاک، مدح اہل بیت، خود اپنی تعریف، دنیا کی بے ثباتی یا مختلف مناظر کو مرثیے کی تمہید کے طور پر پیش کیے ہیں. دوسرا جو جزو ہے وہ ہے سراپا. مرثیے میں جس مجاہد یا مجاہدین کے کارنامے پیش کیے جانے والے ہیں، ان کے عادات و اطوار یا ان کے قد و قامت کا ذکر جس حصے میں کیا جاتا ہے اسے سراپا کہتے ہیں. تیسری چیز ہے رخصت. حسینی فوج کا کوئی کردار جب اسلحہ جنگ سے آراستہ ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو دیگر کرداروں سے رخصتی کلام کرتا ہے. وہ بھی دعائیہ کلمات کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں. یہ حصہ رخصت کہلاتا ہے. چوتھا جزو ہے وہ ہے آمد. حسینی فوج کا بہادر بڑی آن بان سے میدان جنگ میں پہنچتا ہے. اس کے انداز سے دشمنوں پر خوف و ہراس چھا جاتا ہے. بہادر کے میدان میں پہنچنے کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جزو آمد کہلاتا ہے. بعض مرثیہ نگاروں نے اسی مقام پر جنگ کے لیے تشریف لانے والے کے سراپا بھی بیان کیا ہے. 5واں جز ہے رجس. یہ کیا ہوتا تھا کہ عربوں میں ایک دستور تھا جب جنگجو جنگ کے لیے مقابل
खड़े होते थे एक दूसरे के, तो वो अपने बुजुर्गों के कारनामे दोहरा कर दुश्मनों को ललकारते थे। मुद्दा ये कि तबीयत जोश पर आ जाए, इस फखरिया बयान को रजस कहते हैं। छठा जुज जो है वो है रज़म। रजस के बाद जंग का आगाज होता था और मर्द मुजाहिद के जंग करने का पूरा हाल तफसील से लिखा जाता था, और इस तरह लिखा जाता था कि जंग की तस्वीर आंखों में खिंच जाती थी। सातवां जुज है शहादत, मतलब मुजाहिद की बहादुराना जंग के बाद इसकी शहादत का दर्दनाक हाल मरसिए का असल मौजू है, जिसमें मरसिया निगार अपनी फनी महारत का सबूत पेश करता है। आठवां जुज है वो है बीन। शहादत के बाद इसके लाश को खैमे या उसके नज़दीक ले आते हैं, इस पर सब रोने लगते हैं, औरतें बीन व बका करती हैं, फिजा सोगवार हो जाती है। खुलासा कलाम यह है कि मरसिया हमारे शायरी की वो सिन्फ़े सुखन है जिस पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। इसने उर्दू शायरी को नत नए मौज़ूआत अता किए। हादसा करबला पर बेशक पहले अरबी और फिर फ़ारसी ज़बान में मरसिए कहे गए, लेकिन वो उर्दू मरसिए के गिर्द को भी नहीं पहुँचते हैं। देखते हैं उर्दू मरसिए का इर्तिका दक्कन में। दक्कन में आदिल शाह और कुतुब शाही सल्तनतों ने इज़्ज़ादारी को खूब फ़रोग़ दिया। तारीखों से पता चलता है कि यहाँ सरकारी आशूर खाने कायम थे। कुली कुतुब शाह खुद शायर था और मरसिए भी कहता था। इसका तरीका था कि मुहर्रम के दिनों में शाही लिबास तर्क कर देता था और मातमी लिबास पहनता था, और यहाँ तक कि शराब को भी हाथ ना लगाता था। दक्कन में इब्तिदाई ज़माने में जो मजालिस अज़ा मुनक़्क़िद होती थी, इनमें फ़ारसी मरसिए और ख़ास तौर पर मुहतशिम काशी के बंद पढ़े जाते थे। बाद में दक्कनी उर्दू में मरसिए लिखे गए होंगे, जो बाद में दस्तबुर्द ज़माने के हाथों बर्बाद हो गए होंगे। ये बात शुबे से खाली तो नहीं है, लेकिन बास के नज़दीक उर्दू ज़बान का पहला मरसिया वजही की तसनीफ़ है। चूँकि वजही का अहद शेर व अदब के फ़रोग़ का अहद था, इसलिए अंदाज़ा होता है कि इसके ज़माने में सीधी सादी ज़बान में मरसिए कहे जाते थे, जिनका मकसद गमे हुसैन में अश्क फिशानी करना और सवाब हासिल करना था। वजही के मरसिए का एक शेर है, गमे हुसैन का गम करो अजीज़ा, अंजुनेन सू झरो अजीज़ा। ये वो ज़बान है जिसे दक्कनी के अलावा कदीम उर्दू का नाम भी दिया जा सकता है। वजही ये मरसिया गज़ल के फॉर्म में कहा गया है और बहुत मुख्तसर है। इसी शेर से मरसिया निगारी की गर्ज व गायत भी वाज़ेह हो जाती है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह भी अहले बैत से ख़ास अक़ीदत थी इनको, और ज़माने की तारीख़ में इसके नाम के साथ खादिम अहले बैत रसूल लिखा गया है। इसके मरसिए जो गज़ल के फॉर्म में देखते हैं, किया है मेहमानी यूं इमामों का मुहर्रम तू, जंगल में करबला के सबको बुलाया है, खुदाया कुतुब शय को बख्श तू हुर्मत इमामा की, कि इनकी मदह का सौदा मेरे कुन में समाया है। कुतुब मिस्त्री का मुसन्निफ गवासी भी दक्कन का एक नामवर शायर गुजरा है, और इसके कुल्लियात में भी दो मरसिए मिलते हैं। शुमाली हिंद में मरसिए के इर्तिका में देखते हैं कि तारीख़ अदब जो है वो गवाह है कि शोराए दक्कन के मरसिए हाथों हाथ शुमाली हिंदुस्तान पहुँचते हैं और कबूल आम की सनत पा लेते हैं। इन मरसियों की मकबूलियत को देखकर शुमाली हिंद के शोरा भी इस तरफ माइल होते हैं। यहाँ के अव्वलीन मरसिया गो थे रोशन अली सहारनपुरी और कायम दहलवी। दरगाह कुली खान ने मीर मोहम्मद मेहदी मिस्कीन की मरसिया निगारी का जिक्र किया है। मीर हसन मुसहफ़ी और जिरात ने भी इस तरफ तवज्जो की, लेकिन जिन शोरा के मरसिए मकबूल हुए वो मिस्कीन, सिकंदर, मीर घासी और अशरफ हैं। शुमाली